Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Hurmatly musulman bir tuğanım, bugün dağı sizler menen Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihatlarına toktolup savabımızды ulamakçıyız. An Avs ibn Avs radıyallahu anhu, Avs ibn Avs, ondan Allah Teala razı olsun, aytdı. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Min afdali ayyamikum yawmul cuma. Sizlerden en yaxşı günüңөр bu cuma günü. Fihi khuliqa Adam. Al günü Adam aleyhissalam jaratılgan. Ve fihi qubida. Jana uşul günü Adam aleyhissalam qaza bolgan. Ve fihi nafqa ve fihi suaqa. Mına uşul günü kıyamat baştalat. Jana mına uşul günü adamlar kayra kabırlarına tirilet. فَاَكْتِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ف۪يهِ. Bu günü bana köp salavat joldoğula. Albatta sizlerden aytkan salavatıňar menin dilim jerde jatkan bolsa dagy bana jetkirilip turat. Qul ya Rasulullah, keyfe tu'rad aleyke salatuna ve qad aramta. Ey Allah'tan elçisi dep janyndagy sahabalar Peygamberimizge soraw uzatışdy. Senin dilingdi jer jep çiritip koygan bolsa dagy bizdin salavatlarыбыз sana jetkirilip turabı dep suraşdy. Kандай jetip turat dep surady. Faqala inna Allaha azza ve celle harrama alal ardi en ta'kula ajsadal anbiya. Çındygynda Allah Taala jerge paygambarlardyň denesin jemerikdi. Paygambarlardyň denesin çiritip koyuunu haram kılgan dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandap berdi. Ebe hurmatly musulman bir tuğanım, mına uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine kıskaça düşündürme berip öte turgan bolsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden günüňörden en jakşysy bu cuma günü dep maktawdy. Haftanın içindeki günlerde en jakşysy cuma günü özetlendi. Bu cuma günü Allah Taala bu musulmanlar üçün özgöçelep bergen. Peygamberimizin ümmetine gana özgöçelep berilgen gün. Bu cuma günü musulmanlardan kiçik bayram günü özetlendi. Bu cuma günü Allah Taala bizge cuma namazın belgilep bergen. Hem uşul cuma namazga baruda bizge köptөгөн sowaplar bar. Jana bu cuma günden özünün daha başka atkarılıcı amaldары var. Egerde pende ошол amaldарды atkara turgan bolsa, al köptөгön артыкчылыктарга, сowaplarга ee bolot. Jana oşondoy эле dagы bu cuma günü dualar kabul boluvçu gün. Uşul günü pende dua kıla turgan bolsa, anın dualary mustajab bolup kalat. Jana dagы başka bul gündün özünün артыкчылыктары var. Anın öz ordu gelgende dagı aytып ötөbüz inşallah. Anın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini ulap, mına uşul günü Adam aleyhissalam jaralgan. Allah Taala Adam aleyhissalamga ruh üylep Adam aleyhissalamga can bergen gün. Jana mına uşul günü Allah Taala kayra Adam aleyhissalamdy bul dünýeden janyn algan gün. Bul dünýeden kaza bolgan. Jana ошондой эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul günü adamlar kıyamatın baştalısı uşul günü baştalat. Jana uşul günü kayra Allah Taala'nın kabırlarından terintip alat deyip. Emin bul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste nafh ve sa'qa dep aytyp geldi. Albatta kıyamatın baştalışı bu surnay üylönüsü menen baştalat. Surnay iki jol üylönöt. Birinci üylögön gezde kıyamat günü baştalat. Bu dünya jok bolat. Toğlar bir-birinden kagışıp, ala jün sıyakta asmanda uçup kalat. Asmandagy yıldızlar jer betinden tөгülüp kalat. Asman kakıragan çöl sıyakta olup, ukalanıp düşüp kalat. Bugün günde bizi görüp жатқан deňiz, ular bir-birine ot bolup, aşıp taşıp kalat. Jana ошондой эле dagы adamlardyň bary uşul birinci surnay üylөнгөн gezde bary kaza bolup, bary ölüşet. Allah Taala bu nerseni Kur'an-ı Kerimde ondayça suretde beret. Ve nufiqa fis-sur fasa'iqa men fis-semawati ve men fil-ard illa men şa'allah. Egerde
Исрафил алейхиссалам Сурнайды үйлей тұрған болса, анда асмандағы жана жердегі барлық нерселер өлүшөт дейт. Эч ким калбайт. Периштелер болсун, ким болсун, баары өлүшөт. Бир гана Аллахтан өзү каалаган адамдарынан же периштелерден гана аларды өлтүрбөй алып калат дейт. Сумма нуфиха фи ухра фа ида хум киямун янзурун. Аллах Таала кийин экинчи сурнайды үйлөтөт. Ошондо адамдардын баары кабырларынан тирилип, Аллах Таалага карап эсеп кысап бергени жүздөнүп келишет дейт. Аллах Таала ошол биринчи сурнай үйлөнгөндө мындайча сыпаттап берет. Адамдардын баары бул дүйнөгө мас болуп, дүйнөгө азгырылып, гафилетте жүргөн кезде бул кыямат күнү башталып кетет. Сурнай үйлөнөт. Сурнай качан үйлөнүүсүн Исрафил алейхиссалам дагы билбейт. Исрафил алейхиссалам ошол сурнайды оозуна алып даяр турат. Качан Аллах Таала мага буйрук берсе эле, мен ошол сурнайды үйлөп жиберем деп ушундай Аллах Тааланын буйругун күтүп турат. Мына ушундай адамдар гафилетте жүргөн кезде, дүйнөгө аздырылып, Аллах Тааланын зикиринен алыстап жүргөн кезде Аллах Таала сурнайды үйлөтөт. Аллах Таала Ясин сүрөсүндө муну мындайча баяндайт: وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ. Алар бир гана ушундай бир катуу сурнайдын үйлөнүшүн күтүп турушабы дейт. Сурнай үйлөнгөн кезде алар бири-бири менен жанжалдашып, бири-бирин талашып аткан кезде сурнай үйлөнөт. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Алар өздөрү балдар чакасына дагы осуят айткан жетишпей калат. Жана бир киши үйүнөн чыгып кеткен болсо, кайра үйүнө келгени дагы жетишпей калат дейт. Ушул аят тафсирине Абдулла ибн Амр радиаллаху анху мындай дейт: адамдар кээ сурнай үйлөнгөн кезде көчөдө болушат, кээ базарда базарлык кылып аткан болот, кээ дагы бир отуруштарда отурган болот. Жада калса ошо сурнай үйлөнгөн кезде эки киши соода кылып аткан болсо дейт, бир киши экинчи кийимди алганга дагы жетишпей калат. Жада калса киши үйүнөн чыгып кеткен болсо, кайра үйүнө кайтып келгени дагы жетишпей калат дейт. Ушундай кокустан болуп кетет, ушундай тез болот. Адамдар не болгонун байкабай мас сыяктуу болуп калышат дейт да. Бирок алар мас эмес дейт. Таң калгандан ушундай болуп калат дейт. Кыямат күнү башталган кезде ошол эмчектеги баланын дагы анын абалын көргөн кезде чачы агарып кетет. Эмчектеги эне ошол эмизип аткан баласын дагы унутуп калат деген да, бул кыямат башталып кеткен кезде. Бул ушул кыяматтын башталышы бул жума күнү болот. Ар бир жума күнү ошон үчүн Багдат намазына Сажда сүрөсү менен Инсан сүрөсүн окуган сүннөт болуп эсептелет. Анткени ал жерде кыяматтын абалдары эскерилет. Жана өлүмгө даярдык эскерилет. Биз кайдан келдик, кайда барабыз, эмне иш кылышыбыз керек, ушунун баары эскерилип, бизде кана кыямат күнү эскерилип, ошон эсеге даярдык көргөнгө бизге эскерип турат. Жана дагы ушул кыямат күнү кайра алар кабырларына тиришет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи сурнай дагы жума күнү үйлөнөт деген. Эми ушул эки сурнайдын ортосунда канча аралык бар дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арбаун деп койгон, бирок сахабалар 40 күн дедиби, же 40 жыл дедиби, же 40 ай дедиби, биз ошол жагын билбей калдык деп айтат. Экинчи сурнай үйлөнгөн кезде адамдардын баары Аллах Таала тарапка карап жөнөшөт. Сумма нуфиха фи ухра фа ида хум киямун янзурун. Кийин экинчи сурнай үйлөнөт. Буну не деп коет? Тирилүү сурнайы деп коет. Адамдардын баары ошол кабырларынан кайра кандай төрөлүшкөн болсо, кандай бул дүйнөдө жаралган болсо, ошондой болуп кабырларынан жыпжылаңач абалда туруп келишет. Сүннөткө отурулбаган абалда баардыгы туруп махшар майданына жөнөшөт. Аллах Тааланын астына эсеп кысап бергени жөнөшөт. Андан ошонун ары кыяматтын оор күнү башталат. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин ушул күнү мага көп салават айткыла дейт. Демек биздин бүгүн токтолуп турган темабыз бул пайгамбарыбызга салават айтыштык. Пайгамбарыбыз ушул жума күнү мага көп салават айткыла, силердин салаватыңар мага жеткирилип турат дейт.
пайғамбар салам қабірінде болса дағы пайғамбар салам айтқандай, Аллах тағала маған беріп шындай періштені дайындап қойды. Мен үмметімнен қайсы бір пенде маған салауат айтпасын, аның салауаты маған жеткіп тұрады. Саған паланчаның баласы паланча саған салауат жоллады деп, маған сол салауатын алып беріп, маған айтып тұрады деген. Башқа хадистерде пайғамбар салам қайсы бір пенде маған салауат жолды болсын, Аллах тағала мен денеме рух беріп, мен оның салауатына алег аламын деп пайғамбар салам айтқан. Жаңада пайғамбар салам хадис толып, Аллах тағала жерге періштелердің денесін арам қылды дейді. Жер пайғамбарлардың денесін жебейді, пайғамбарлардың денесі шірімейді. Және ошондой дағы Аллах тағала кейбір адамдарды өзгөчөлөп қойған, алардың дағы денесін жер жебейді, жер шірітпейді. Бұның бары Аллах тағала бар екендігіне, қиямат күні болар екендігіне, Құран Аллах тағала тараптан келген екендігіне дәлел болуына есептелінеді. Эми пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат айту деген эмне, жана анын пайдалары тууралуу кыскача айта турган болсок, биринчи салауаттын маанисин түшүнүп алышыбыз керек. Салауат болобу же дуа болобу, анын маанисин түшүнүп кылган жакшы. Биз көбүнчөсү ошол араб тилинде дуа кыла беребиз, бирок көпчүлүгүбүз маанисин түшүнбөйбүз. Албетте мунун маанисин түшүнүп үйрөнүп алышыбыз керек. Бизге ар бир мусулман пендесине бул зарыл болгон иш болуп эсептелинет. Анткени маанисин түшүнбөй туруп эле дуа кыла берсеңиз же маанисин түшүнбөй туруп эле салават айтып берсеңиз, сиз анын бир лаззатын, рахатын тартпайсыз. Ошого ар бир дуанын маанисин түшүнүп алыш керек. Өзгөчө Куран окуп атканда дагы жөн эле Куранды окуй бербестен бул Курандын өзүнүн мааниси бар. Анын маанисин түшүнүп алыш керек. Аллах Таала Куранды белгилүү бир максатта түшүргөн. Мына ошол максатын дагы билишибиз керек. Биз Куранды бул жанагы өлүктөргө окуган, түшүнүп калганбыз. Жок, андай эмес. Куран бул тирилердин бактылыгы үчүн, тирилердин жашоосуна оңдош үчүн, тирилерге багыт бериш үчүн Куран түшүрүлгөн. Буну тирилер окуп, анын маанисин түшүнүп, ага амал кылып жашоо үчүн түшүрүлгөн. Албетте Куран окуганда дагы анын өзү бир соолуктары бар, бирок анын негизги максаты эмес да. Негизги максаты бул Курандын маанисин түшүнүп, аны жашообузга алып келип, ага амал кылып жашаш болуп эсептелинет. Эми салаваттын маанисине келе турган болсок, бул салават 3 түрлүү болот. Бири Аллах Таала салават айтты деген болот. Экинчиси периштелердин салаваты болот. Үчүнчүсү бул жалпы пенделердин салаваты. Эми Аллах Таала салават айтат деген кандай түшүнөбүз дегенде, бул Аллах Тааланын райымы түшөт. Аллах Таала анын даражасын көтөрөт. Аллах Таала аны периштелердин астында мактайт деп түшүнөбүз. Аллах Таала жана анын күнөөлөрүн кечирет деп түшүнөбүз. Ал эми периштелердики кандай болот дегенде, бул периштелердики дуа деп түшүнөбүз. Периште салават айтты дегени бул Аллах Тааладан дуа кылып тилеп сурады. Муну ошол пенденин күнөөлөрүн кечирүүсүнө, муну ошол пендени Аллах Тааланын мактоосуна дуа тилек кылып сураштан айтылат. Ал эми пенделердин салаваты кандай болуп эсептелинет дегенде, бул биздин салаватыбыз, пайгамбарга айткан салаватыбыз, бул Аллах Таалага биздин дуа кылып сураштыгыбыз болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ошол асманда периштелердин астында мактагынын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам даражасын бийик кылгынын, аны урматтуу кылгынын деген дуа болуп эсептелинет. Демек, салават айтуунун маанисин кыскача түшүнүп алдык. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуунун пайдаларына келе турган болсок, бул салават айтууда көптөгөн пайдалар бар. Ибн Койм өзүнүн Жалаул Афхам деген китебинде Фил фаваид ва самарати ал-хасилату бис-салати алейхи, пайгамбарыбызга салават айтуудагы пайдалар жана мөмөлөр деген теманын астында аябай көп салаваттын пайдаларын эскерип өткөн. Эми ошол пайдалардын кээ бирлерине токтоло турган болсок, биринчиден салават айтууда бул Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуу эсептелинет. Бул ибадат болуп эсептелинет. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Инна Аллаха малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллах Таала жана анын периштелери пайгамбарга салават айтышат. Эй иман келтиргендер, силер дагы ага салават жана салам айткыла деп
Аллах Таала Кур'ан Кәрімде бізге бұйырған. Ким салауат айта тұрған болса, демек бұл ибадат екен. Аллах Тааланың бұйрығына мойын сұну екен. Екінші, бұл салауат айтуда инсандың күнәлері кешіріледі. Жана ошондой эле анын амал дептерине жакшылыктар жазылат. Жана анын даражасы көтөрүлүп, Аллах Таалага жакындайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен салла алейя салатан вахидатан", кайсыл пенде мага бир салават айта турган болсо, саллаллаху алейхи ашра салаватин, Аллах Таала ал адамга 10 салават айтат. Жана андан вахатта анху ашра хатиатин, андан 10 катасын өчүрөт. Рафа алаху ашра даражатин, жана анын даражасын 10 эсеге көтөрөт. Демек, Аллах Таала ага 10 салават айтат экен. Башка бир риwayatта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким мага бир салават жолдосо, Аллах Таала ага 10 салават жолдойт деп. Аллах Таала салават жолдосо, мына ошол пендеге Аллах Тааланын райымы түшөт. Ошол пенденин даражасын көтөрөт, анын күнөөлөрүн кечирет. Ошол пендени Аллах Таала эскерип, периштелердин астында мактайт. Жана дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын пайдаларынан бул дуалардын кабыл болуусуна эң чоң себепкер. Дуалыгына сөзсүз түрдө биринчи Аллах Таалага мактоо айтыш керек, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтыш керек. Абдулла ибн Масудтан келген хадисте ал киши айтат, сахаби киши: "Кала кунту усалли ва наби саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр ва Умар ма'аху". Мен намаз окуп аткан болчумун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар жана Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху менен чогуу отурган болчу. Фаламма жаласту, кийин мен намаздын аягына келип калган кезде бадату би сана алаллах сумма салат ала наби саллаллаху алейхи ва саллям сумма дауту нафси. Аллах Таалага сана мактоо айтып туруп, кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып туруп, кийин өзүмө дуа кылып баштадым менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага сен туата, сураганың берилет, сураганың берилет деп кайра Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага айтты дейт. Жана ошол эле дагы алымдарыбыз айтат, качан пенде дуа кыла турган болсо, анын дуасы ошол асманда илинип турат дейт, кабыл болбой. Качан салават айткан болсо, анын дуасы асманга карап көтөрүлүп кетет дейт. Жана дагы салават айтуунун пайдаларынан анна сабабун литасбитил кадами ала сират вал жавази алейхи. Пенденин сират көпүрөсүндө анын кадамын бекем болуусуна жана сират көпүрөсүн өтүүгө себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Арвайту раджула мин уммати ясхаф ала сират ва яхбу ахьянан ва ятааллaqu ahyanan фажаатху салатуху алейя фақумат ала қадамайхи ва анқазатху". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай түшүндө көрүлөт. Мен үммөтүмдөн бир кишини көрдүм дейт. Ал сират көпүрөсүнөн жөрмөлөп өтүп жатыптыр. Баратып эле ошол жөрмөлөп бир аз алдыга жылат дейт. Кайра түшүп кетип, асылып калат, кайра үстүнө чыгып, кайра жылат дейт. Ошентип кыйналып жаткан кезде мага айткан салаваты ага келип, эки кадамына тургузуп, аны сират көпүрөсүнөн өткөрүп койду дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кандай гана артыкчылык, кандай гана фазилеттүүлүк, кыямат күндө сиздин айткан салаваттарыңыз сиздин сират көпүрөдөн өтүп кетишиңизге эң чоң себепкер боло турган болсо, жана дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким мага эрте менен жана кечинде 10 салават жолдой турган болсо, кыямат күнү ошол пендеге менин шафаатым жетет. Ошол пендеге менин шафаатым важип болуп калат" дейт. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын шафааты, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ортомчулугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзү тирүү кезинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларына ортомчу болуп, Аллах Тааладан дуа кылып берчү эле. Жана ортомчу болуп алардын дүйнө иштерин бүтүрүп берчү эле. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул ортомчулугу көзү өткөндөн кийин акыретте дагы болот. Кыямат күнү адамдар тирилгенден кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаат ортомчулугу дагы болот. Ким Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп салават айта турган болсо, кыямат күнүндө ошол пендеге Аллах Тааланын алдында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатчы, ортомчу болуп, мына ошол пенденин бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Тозоктон кутулуусуна, эгерде бейишке кирген болсо, бейиште дагы даражалары бийик болуусуна Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага шафаатчы болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, эрте менен кечинде эринбестен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 10 иреттен салават айтып жүрүңүз. Жана ошону эле дагы тилиңиз
Ардайым пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтудан шаршамасын. Анткени пайғамбар салауат айтууда бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүректегі сүйүүнү ойготот, жүректің иманын күчөтөт. Бұл инсанның жүзүнө нур берет, инсанның жүрөгүн нурдантат, сараң деген сыпаттан алыстатат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эң сараң адам менин атын эскерилген кезде мага салават айтпаган адам дейт. Жанагы салават айтуунун пайдаларынан жан берер алдында бейиш менен сүйүнчүлөсүнө себепкер болот. Жана ошол эле инсандын ар кандай кайгы капалардан куткарат, инсандан кедейликти кетирет. Жана ошол эле кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын инсандардын болуусуна чоң себепкер болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат күнүндө мага эң жакын адам бул мага эң көп салават айткан адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Жана дагы мындан башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун пайдалары аябай көп. Урматтуу мусулман тууганым, биз ар дайым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысына салават айтып жүрүүбүз милдет болуп эсептелинет, зарыл. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде буйруган бул нерсеге. Аллах Таала жана анын периштелери салават айтат. Аллах Таала жана периштелери салават айтып аткан болсо, биз эч кадыр баркыбыз жок. Бир ушундай бир арзыбаган суудан жаралган пенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акысына салават айтып турбасак, биз үчүн өтө айып болуп эсептелинет. Мына ушул менен бул сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.